श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम कदम्ब किरीडालो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम जमुना किरीपालो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कदम्ब किरीडालो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम जमुना किरीपालो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम व्रज 84 कोस बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुंड कुंडनी सिडियो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम व्रज 84 कोस बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुंड कुंडनी सिडियो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम वृन्दावना वृक्षो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम गोकुल्यानि गायो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम वृन्दावना वृक्षो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम गोकुल्यानि गायो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुंज कुंज वन उपवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम ब्रज भूमि नारज कण बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुंज कुंज वन उपवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम ब्रज भूमि नारज कण बोले श्रीकृष्णः शरणं मम रास रमन्ति गोपी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम रास रमन्ति गोपी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय
श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम चंद्र सरोवर चौके बोले श्रीकृष्णः शरणं मम पत्र शाखाए बोले श्रीकृष्ण शरणं मम चंद्र सरोवर चौके बोले श्रीकृष्ण शरणं मम पत्र शाखाए बोले श्रीकृष्ण शरणं मम आम्बुलिम्बुनि जाम्बु बोले श्रीकृष्ण शरणं मम वनस्पति हरियाळी बोले श्रीकृष्ण शरणं मम आम्बुलिम्बुनि जाम्बु बोले श्रीकृष्ण शरणं मम वनस्पति हरियाळी बोले श्रीकृष्ण शरणं मम जति पुराना लोको बोले श्रीकृष्ण शरणं मम मथुरा जी नाचोबा बोले श्रीकृष्ण शरणं मम जति पुराना लोको बोले श्रीकृष्ण शरणं मम मथुरा जी नाचोबा बोले श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं श्रीकृष्ण शरणं मम वेणु स्वर संगीते बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कडाकरन्ता मोर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम जमुना जी नी लहरो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम जमुना जी नी लहरो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम
श्रीद्वारिकाधीशं शोभया नित्यसेवितं शङ्खचक्रादिसंयुक्तं घनश्यामं चतुर्भुजम् नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतना सुपयः पान रक्षिता प्रभुरनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमाधवल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधाहृदये मम श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयङ्गदेन प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपते श्रीगोकुले
श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठलो गिरिधरं गोविन्दरायाद्विदं श्रीमद्बालककृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथतथा एवं श्रीयदुनायकं किल घन श्यामं च तद्वंशजा आलिन्दिं स्वगुरुं गिरिगुरुविभुं स्वीयप्रभुश्च स्मरे श्रीकृष्णवदनानन्दो वियोगानलमूर्तिमान् भक्तिमार्गाब्जभानुः श्रीवल्लभः शरणं मम पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय श्री श्रीलाल जी प्यारे की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री वल्लभाधीश धीश की जय। विराजमान श्री आदित्य शास्त्री जी कीर्तनकार वृंद वल्लभ पुष्टि परिवाરના આપ સૌ સ્વજનો કૃષ્ણાશ્રયની ભૂમિકાનું આપણે સૌ દર્શન કરી રહ્યા છીએ। સુખ કોને કહેવાય અને આનંદ કોને કહેવાય એની ચર્ચા ગઈકાલે ચાલી રહી હતી। સુખ જે ક્ષણિક હોય વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને કહેશે કે સુખનું એકમ શું, આ જગતમાં સુખી કોણ? તે સુખના લક્ષણો બતાવ્યા। યુવાન હોય, વિદ્વાન હોય, અધ્યાપક હોય। એ જમાનામાં ગુરુનું બહુ સન્માન હતું। જે પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે સક્ષમ હોય, શરીરથી જે સશક્ત હોય, દ્રઢ મનોબળ વાળું હોય, ધનથી સંપન્ન હોય અને આખી પૃથ્વીની સત્તા એની પાસે હોય, અર્થાત એ ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોય, ત્યારે કહેવાય કે સુખી છે। હવે આ બધું સુખ હોવા છતાં પણ આપણા શાસ્ત્રો કહે છે કે આ બધા સુખો ક્ષણિક છે, શાશ્વત નથી। આ બધા સુખો નાશવંત છે। યુવાન હોય એ પાછું વૃદ્ધ થઈ જાય, ધન હોય ધન વપરાઈ જાય। આજે આત્મા સત્તા હોય, કાલે આત્મા સત્તા ન પણ રહે।
કે આ દરેક સુખો ક્ષણિક છે, દુઃખના કારણરૂપ છે. ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતજી આપણને બતાવે છે કે હે મનુષ્ય, તમે જે સુખની પાછળ દોડો છો એ સુખમાં સૌથી પાયાનું સુખ એ ધન કહેવાય છે, સંપત્તિ કહેવાય છે. કારણ કે સુખ સગવડના સાધનો ખરીદવા માટે સૌથી પહેલી વસ્તુ શું જોઈએ તો કે ધન. ધન એ પાયાની બાબત છે અને એ ધન કમાવા માટે આપણે આખી જિંદગી વેડફી નાખીએ છીએ. પરિશ્રમ કરીને આપણે ધન કમાઈએ છીએ, પણ એ ધન જ્યારે આપણા ઘરમાં આવે છે ત્યારે ધનની સાથે સાથે 15 પ્રકારના દુઃખો પણ આવે છે. તમે વિચારો કે ઠાકોરજી આપેલો પૈસો તમારી પાસે હોય તો ધનની સાથે કેટલા દુઃખો આવ્યા. સૌથી પહેલું દુઃખ એ ચિંતા, પૈસો કમાવાની ચિંતા, પૈસો કમાયા પછી પૈસો સાચવવાની ચિંતા, અને બીજા કરતા આપણી પાસે ઓછો છે એની ચિંતા. પેલો મારા કરતા વધારે પૈસા વાળો છે, હજી મારે કમાવું છે એની ચિંતા. બીજું દુઃખ છે રૂપિયાની સાથે આવેલો ભ્રમ. જેવો હાથમાં પૈસો આવે ને તરત જ મનમાં એવો ભ્રમ થઈ જાય કે મારી આસપાસના લોકો, મારા સગાવાલા છે, બધાની નજર મારા પૈસા પર છે, મારી પાછળથી બધા તાણી તો નહીં જાય ને, કાલે ઉઠીને મારો ધંધો ભાંગી તો નહીં પડે ને. માણસ સતત ભ્રમમાં જીવતો હોય છે. રૂપિયાની સાથે ત્રીજું દુઃખ આવે છે ચોરી. માણસના ઘરમાં રૂપિયો હોય તો સતત એને ચોરીનો ભય રહેતો હોય. સાચવી સાચવીને માણસ તિજોરીમાં મૂકે. રૂપિયાની સાથે ચોથું દુઃખ આવે છે હિંસા. ઇતિહાસ જુઓ તો જે મોટા મોટા યુદ્ધો છે, લડાઈઓ છે, એ બધાનું મૂળ કારણ તો કેવલ કંચન અને કામિની છે. દરરોજ આપણે છાપાઓમાં આજકાલ વાંચીએ છીએ કે આ રૂપિયા માટે કેટલી બધી હિંસા થતી હોય છે. રૂપિયાની સાથે પાંચમું દુઃખ આવે છે અસત્ય. કોઈ શ્રીમંતને તમે પૂછો તમારી પાસે કેટલા રૂપિયા છે, સાચું કહેશે કોઈ દિવસ? કદાચ કોઈ દાન માંગવા માટે જાય ને તો પણ એમ કહેશે કે મારી પાસે આપવા જેવું શું છે. સંપત્તિની સાથે સાથે પાંચમું દુઃખ આવે છે અસત્ય. છઠ્ઠું દુઃખ આવે છે ઢોંગ, પાખંડ. પૈસાની સાથે સાથે માણસમાં પાખંડ આવે. માણસ આપે ઓછું ને દેખાડે વધારે. દાન લેવા માટે કોઈ આવે, દાન આપે પણ એ દાનની સાથે સાથે કેટલી બધી શરતો આપે. દાન તો હું તમને આપું, મારી તકતી તમે ક્યાં મૂકશો? માર્બલની મૂકશો કે ગ્રેનાઇટની મૂકશો? અક્ષર બરાબર વંચાવા જોઈએ. ત્યારે એને કેવું પડે કે ભાઈ તમારે ભગવદ કાર્ય માટે સમર્પણ ભાવથી કંઈ આપવું હોય તો આપો, નહીં તો પાછા જાઓ. પણ આ બધી વાત શું? આજે દાન આપનારા પણ કેવલ પોતાના નામ માટે, પ્રતિષ્ઠા માટે આપે. કેવું પડે કે 15-20 હજાર રૂપિયા આપીને તમે કઈ ઠાકોરજીને ખરીદી નથી લીધા. અને પ્રતિષ્ઠા માટે આપેલું જે દાન હોય ને એનું છેવટે કઈ ફળ મળતું નથી. જો આપણી પરંપરામાં ગુપ્ત દાનનો મહિમા છે અને સમજણપૂર્વકની વાતો છે. તમે જમણા હાથથી કોઈ કાર્ય કરો તો ડાબા હાથને ખબર ના પડવી જોઈએ. એનું કારણ છે કર્મનો સિદ્ધાંત કહે છે
સારા કર્મો કે ખરાબ કર્મો જે કંઈ આપણાથી થાય એ આપણા કરેલા કર્મોનો જ્યારે આપણે એકરાર કરીએ ત્યારે કર્મનું બંધન કપાઈ જાય છે. ક્રિશ્ચન ધર્મમાં એક બહુ સરસ પ્રથા છે. માણસથી કંઈ ગુનો થયો હોય, કોઈ ખોટું કર્મ થયું હોય તો ચર્ચમાં જઈ અને એમના ગોડ અને એમના ફાધર એ મોઢું ના જોવે પણ ખાલી સાંભળે. એ સાંભળે એવી રીતે પોતાના કરેલા કર્મોનો એકરાર કરે અને પછી 3 વખત ફાધરે બારીની અંદરથી બોલે, તને માફી આપવામાં આવી, તને માફી આપવામાં આવી. અને આ કર્મનો સિદ્ધાંત છે. જેસલ તોરલની વાર્તા યાદ કરો, પાપ તારો પ્રકાશ જાડેજા, ધર્મ તારો સંભાર રે, એમ તોરલ કહે છે. જ્યારે નદીમાં તોફાન આવ્યું ત્યારે કહે છે, તારા કરેલા પાપોનો એકરાર કર અને પુણ્ય કર્મોનું મનમાં સ્મરણ કર. આજે આપણે લોકો કરીએ છીએ શું? જે કંઈ પાપ કર્યું હોય ને એ આખી દુનિયાથી સંતાડીએ, પ્રભુને ખબર ના પડે એવું પણ આપણે વિચારીએ. પણ ભગવાન તો અંતર્યામી છે, તો દરેકના અંતઃકરણના દ્રષ્ટા છે. આ જગતમાં કયો ખૂણો એવો છે કે જ્યાં પ્રભુ ના હોય? જે કંઈ આપણે કરીએ છીએ તો સીધું ત્યાં નોંધાઈ જવાનું છે. પાપને આપણે સંતાડીએ એટલે સતત એમાં ગુણાકાર થતો રહે. અને જરા કંઈક સારું કર્મ કર્યું હોય તો આપણા મોઢેથી આપણે જગત આખા સામે ગાઈએ, એના વખાણ કરીએ, લોકોની વાવા સાંભળીએ, એટલે એ કરેલું કર્મ ક્ષીણ થઈ જાય. કર્મનો સિદ્ધાંત કહે છે, જે કંઈ સારું કર્મ કરો એ ગુપ્ત રાખો, અને કંઈ ખોટું કર્મ થાય તો પ્રભુની સામે કે ગુરુની સામેનો એકરાર કરો, ત્યારે કર્મના બંધનો કપાઈ જાય. મહાભારતમાં યયાતિનું દ્રષ્ટાંત આવે છે. દેવીએ પ્રસન્ન થઈ 1000 વર્ષ ઇન્દ્રાસન ભોગવવાનું વરદાન આપ્યું. યયાતિ સ્વર્ગમાં આવ્યા, ઇન્દ્ર આસન પરથી નીચે ઉતરી ગયા. હવે ઇન્દ્રે થોડી ચાલાકી કરી, પાસે બેસી અને યયાતિએ જે સારા કર્મો કર્યા હતા એના વખાણ કરવા લાગ્યા. રાજા, તમે કેટલા પુણ્યના કામ કર્યા હશે, તરસ્યાઓ માટે પર્વો જળાશયો બંધાવ્યા હશે, નિર્વસ્ત્રને વસ્ત્રનું દાન કર્યું હશે, ભૂખ્યાઓને તમે અન્નનું દાન કર્યું હશે. હવે જાણી જોઈ ઇન્દ્ર એકાદ પુણ્યનું કામ ઓછું બોલે, એટલે યયાતિ વચ્ચે ટાપસી પુરાવે. રાજા, તમે ભૂલી ગયા, આટલા પુણ્યના કામ મેં વધારે કર્યા છે. એકાદ કલાક વાર્તાલાપ ચાલ્યો ને, ઇન્દ્રે કહ્યું, તમારા કરેલા કર્મોનો તમારા મોઢેથી તમે એકરાર કર્યો, બધું કર્મનું ફળ પરવારી ગયું, ઉતરો ઇન્દ્રાસન પરથી નીચે. જેને સારા કર્મોના કારણે વર્ષો સુધી ઇન્દ્રાસન ભોગવવાનું વરદાન મળ્યું, ઇન્દ્ર વખાણ કરતો ગયો અને યયાતિ રાજી થતા ગયા. બધું કરેલું કર્મનું ફળ પરવારી ગયું. એટલા માટે પૈસાની સાથે સાથે આજે સમાજમાં દંભ અને પાખંડ પણ આવે. 7મી વસ્તુ આવે છે કામ. જેવી સંપત્તિ ઘરમાં આવે એવી આપણી વિષય વાસનાઓ વધે, ઈચ્છાઓ વધે. જેમ જેમ માણસ પાસે પૈસો વધતો જાય તેમ તેમ ઈચ્છાઓ વધતી જાય. પગે ચાલીને જતા હોઈએ, થોડો પૈસો આવે પછી એમ થાય આપણે સાયકલ લઈએ, થોડો વધારે પૈસો આવે તો એમ થાય આપણે લ્યુના લઈએ, એનાથી વધારે મળે પછી એમ થાય કે હવે મોટરસાયકલ આપણે વસાવીએ, પછી થાય મારુતિ કાર લઈએ, પછી થાય ફોર્ડ કાર લઈએ, વધારે રૂપિયા મળે એમ થાય કે હવે આપણે મર્સિડીઝ લઈએ. માણસની ઈચ્છાઓ અનંત છે. જેમ જેમ રૂપિયો આવે તેમ માણસનો કામ પણ વધતો જાય. દરેક વસ્તુઓમાં પછીનો ઓછું જ દેખાય. એ પણ એક મોટું દુઃખ છે. ભાગવતકાર કહે છે કે રૂપિયાની સાથે સાથે 8મું દુઃખ આવે છે, ક્રોધ. કામ વધે એટલે પછી ક્રોધ પણ વધે. એનું કારણ માનવીની દરેક ઈચ્છાઓ પૂરી થતી નથી, અને ઈચ્છાઓ પૂરી ન થાય ત્યારે માણસને ક્રોધ આવે. ક્રોધ આવે એટલે માણસ વિવેક ચૂકે, ભાન ભૂલે, બીજાનું અપમાન કરે, બીજાને નીચું દેખાડવાનો પ્રયત્ન હંમેશા કરે. અને પછી 9મું દુઃખ આવે છે અભિમાન. પૈસાથી માણસને અભિમાન આવે. જેમ જેમ રૂપિયા વધતા જાય ત્યારે બીજાને પોતાની સામે તુચ્છ માનતો હોય. આ જગતમાં હું જ કમાયો છું, મારી બરાબરી કોણ કરી શકે?
10મું દુઃખ આવે છે નિર્દયતા. પૈસો વધે એટલે માણસ પછી કોઈને ગણકારે નહીં, ગમે તેવા દુષ્કૃત્ય કરે, માણસ નિર્દય બને. 11મું દુઃખ આવે છે જુદાઈ. સંપત્તિ વધે એટલે માણસ પછી પરિવાર અને સમાજમાં બધાથી જુદો રહે, અળગો રહે. ગરીબ સગાવાલોની સામે પાછળ ફરીને ના જોવે. લંડનમાં મને ખ્યાલ છે, થોડા વર્ષો પહેલા હું હતો, કોઈ એક વ્યક્તિને 27 મિલિયન પાઉન્ડની લોટરી લાગી. જેવી સમાજમાં બધાને ખબર પડી કે આને 27 મિલિયન પાઉન્ડની લોટરી લાગી, અચાનક બધા સગાવાલાઓ ફૂટી નીકળ્યા. પછી એની પત્ની પણ કે મારે પણ હવે તારી સાથે ડાયવોર્સ જોઈએ છે, મારો ભાગ તું મને આપી દે. કાં તો માણસ પોતે અહમથી જુદો થઈ જાય, અને કાં તો સંપત્તિ એવી વસ્તુ છે માણસને જુદા કરાવે. 12મું દુઃખ છે દુશ્મનાવટ, વેર. જેમ જેમ પૈસો વધે તો સમાજમાં એના દુશ્મનો પણ પછી વધે. 13મું દુઃખ છે અવિશ્વાસ. બહુ પૈસો હોય ને તો પછી એને પોતાની પત્ની ઉપર પણ વિશ્વાસ ના રહે, પોતાના સંતાનો ઉપર પણ વિશ્વાસ ના રહે. એને એમ જ લાગે બધાની નજર મારા પૈસા પર છે. પોતાના સ્વજનો ઉપર પણ વિશ્વાસ ના મૂકે. રૂપિયાની સાથે 14મું દુઃખ આવે છે સ્પર્ધા, હરીફાઈ. બીજા બધા કરતા હું કેમ આગળ નીકળી જાઉં, સતત સ્પર્ધા રાખ્યા કરે. અને છેલ્લું 15મું દુઃખ ભાગવતકાર બતાવે છે વ્યસનો. જેમ જેમ પૈસો વધતો જાય એમ જાત જાતની કુટેવો પણ વધતી જાય. દારૂ, જુગાર એવા અનેક વ્યસનો માણસોને બરબાદ કરી નાખે. રૂપિયાની પાછળ આ 15 જાતના દુઃખો આવે છે. તો વિચારો કે રૂપિયો એ સુખ છે કે દુઃખ? આપણે માનીએ સંપત્તિ મળી જાય તો પછી બધી જાતનું સુખ ખરીદી લઉં, પણ સાથે સાથે આ 15 જાતના દુઃખ પણ માણસે વેઠવા પડે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે એવું કોઈ સુખ આ જગતમાં નથી કે જેની પાછળ દુઃખ ના આવે. શારીરિક દુઃખો, માનસિક દુઃખો આપણને પજવે છે, અને આ દુઃખો ઘણી વાર મૃત્યુ સુધી આપણો પીછો છોડતા નથી. એટલા માટે શ્રી આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે સુખની પાછળ બહુ ના દોડો, કારણ કે આ દુનિયામાં કોઈ પણ સુખ શાશ્વત નથી. સુખની જોડે જોડે દુઃખ જોડાયેલું છે. એક ચિંતકે બહુ સરસ કહ્યું છે, આપણે બજારમાંથી 10 કિલો ચોખાનું બાચકું ખરીદ્યું, બહુ વજન ઉપાડવાની પ્રેક્ટિસ ના હોય, એક હાથે આપણે ચોખાનું બાચકું ઉપાડ્યું, એક હાથ દુખી જાય, બીજા હાથે આપણે ચોખાનું બાચકું ઉપાડીએ, બંને હાથ દુખી જાય, પછી આપણે એને ખભા પર ઉપાડીએ. વજન એનું એ છે, પણ એ વજનનો જે બોજો છે ને એ શરીર પર જુદી જુદી જગ્યાઓ બદલે છે. બોજો તો એનો એ રહે છે. એ માનવીના જીવનમાં દુઃખ પણ જગ્યાઓ બદલતું રહે છે. ક્યારેક શરીરનું દુઃખ આવે છે, ક્યારેક મનનું દુઃખ આવે છે. એ માનવીના જીવનમાં દુઃખ સતત ચાલ્યા કરે છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવતજી પણ આપણને સમજાવે છે કે આવો કોઈ પણ પ્રકારનો લૌકિક આશ્રય લેશો તો એનાથી તમારું કંઈ વળવાનું નથી.
ધ્રુવજીને જુઓ, પ્રહલાદજીને જુઓ, વિભીષણને જુઓ, જ્યાં સુધી પોતાના લૌકિક સગાઓનો આશ્રય કર્યો ત્યાં સુધી દુઃખી થયા, પણ જ્યારે પ્રભુનો આશ્રય કર્યો ત્યારે સુખી થયા. એટલે શ્રી આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે, કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. આ જગતમાં આશ્રય કરવા જેવા હોય તો કેવલ એક કૃષ્ણ પરમાત્મા છે. આશ્રય કરો કેવલ કૃષ્ણનો કરો. પેલા ગજરાજનું શું થયું? જ્યાં સુધી એને લૌકિક પરિવારનો આશ્રય કર્યો. જબલગ ગજબલ અપનો વર્ત્યો નેક સર્યો નહીં કામ. નિર્બલ હોય બલરામ પુકારે આયે આધે નામ. સુનેરી મેને નિર્બલ કે બલરામ. પોતાના શરીરના બળનો ભરોસો હતો. શરીરનું બળ ક્ષીણ થયું ત્યારે વિચાર્યું કે અમારો પરિવાર મારી મદદ કરવા આવશે. કોઈ મદદ કરવા ના હતું. લૌકિક આશ્રય બધા પોકળ સાબિત થયા. અને જ્યારે બધા લૌકિક આશ્રય છૂટ્યા, નિસ્સાધન થયો, ત્યારે પ્રભુએ જરા પણ વિલંબ ના કર્યો. ક્ષણ માત્રમાં પ્રભુ પ્રગટ થયા અને એની રક્ષા કરી. સુરદાસજી કહે છે, દ્રુપદ સુતા નિર્બલ ભય તાદીન તજાએ નિજધામ. દુશાસન કી ભુજા થકિત ભય વસન રૂપ ભય શ્યામ. દુશાસને દ્રૌપદીના ચીર ખેંચવા શરૂ કર્યા. પેલા તો એને લૌકિક આશ્રય થયો કે આ સભામાં ભીષ્મ પિતામહ, દ્રોણાચાર્યજી, કૃપાચાર્યજી, વિદુરજી, 5 પાંડવો જેના પતિ છે, આ બધા સભામાં બેઠા છે. કોઈ મારી લાજ બચાવશે. મોટા મોટા રથી મહારથીઓ હતા. બધા નતમસ્તક થઈને બેસી રહ્યા. કોઈ એની લાજ બચાવવા ના આવ્યો. અને જ્યારે દ્રૌપદીના સમજમાં એ વાત આવી ગઈ કે લૌકિક આશ્રય કરવાથી કંઈ થવાનું નથી, અને જેવો લૌકિક આશ્રય છોડ્યો અને પ્રભુનું સ્મરણ કર્યું, નિસ્સાધન બની. દ્રુપદ સુતા નિર્બલ ભય તાદીન તજાએ નિજધામ. જેવી નિસ્સાધન બની પ્રભુનો આશ્રય કર્યો ત્યારે પ્રભુએ એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કર્યો નથી. જાણે વસ્ત્રના રૂપમાં પ્રભુ પોતે પ્રગટ થયા હોય એમ દ્રૌપદીની લાજ પ્રભુએ રાખી છે. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે આશ્રય કરો તો કૃષ્ણનો કરો. હવે કૃષ્ણનો આશ્રય શા માટે કરવો? એના 6 કારણો શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે. શ્રી કૃષ્ણ મળ્યા પછી આ જગતમાં બીજું કશું સુખ મેળવવાનું બાકી રહેતું નથી. કારણ કે કૃષ્ણ એ સ્વયં આનંદ રૂપ છે. એ સર્વોચ્ચ છે અને પરમાનંદ સ્વરૂપ છે. એટલા માટે ક્યારે પણ એ જીવનમાં આનંદ ઘટતો નથી. બીજું કારણ શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે કે કૃષ્ણ મળી ગયા પછી સંસાર ચક્રમાં ભમવાનું બાકી રહેતું નથી. જન્મ મરણનું ચક્કર ટળી જાય છે. એના શરણમાં ગયા પછી જીવને કાયમ માટે ગૌલોકવાસ મળે છે. ત્રીજું કારણ બતાવે છે શ્રી કૃષ્ણ એ પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ છે. એમના શરણમાં ગયા પછી કેવલ આનંદનો અનુભવ થાય છે. ત્યાં જીવને ક્યારે પણ દુઃખ સ્પર્શી શકતું નથી. ચોથું, આશ્રય કરવો તો સમર્થનો કરવો. કૃષ્ણ એ સર્વોપરી, સર્વતંત્ર, સ્વતંત્ર અને સર્વસમર છે. એનાથી ઉપર આ જગતમાં કોઈ સત્તા નથી. પાંચમી વાત બતાવી, શ્રી કૃષ્ણ બહુ દયાળુ છે, કૃપાળુ છે. જીવના દોષો જોઈને ન્યાય કરતા નથી, પણ જીવને કૃપાનું દાન કરે છે. કૃષ્ણની કૃપાળુતાનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતજીમાં બતાવ્યું. અહો બકેયમ સ્તનકાલકોટમ જિઘાંસયાપાય યદપ્ય સાધ્વી લેભે ગતિમ ધાતૃ ચિત્તામ તતોન્યમ કંવા દયાલુમ શરણમ વ્રજેમ. ઉદ્ધવજી વિદુરજીને કહે છે, કૃષ્ણની લીલાઓનું જ્યારે સ્મરણ કરવા લાગ્યા
કે જો તો ખરા કે કૃષ્ણ કેવા કૃપાળુ છે કે બકની બેન એટલે બકી પૂતના જે સ્તન ઉપર કાલકોટ વિષ લગાડીને પ્રભુને મારવા માટે આવી, જે પોતાને મારવા માટે આવે એને પણ તારે, એને પણ માની ગતિ આપે. કૃષ્ણ સિવાય એવા દયાળુ આ જગતમાં બીજું કોણ હોય કે જેના શરણમાં આપણે જવું જોઈએ? બીજા બધા દેવતાઓ છે એ પ્રાકૃત છે, પ્રકૃતિને આધીન છે. એમણે પણ પ્રકૃતિ પ્રમાણે ચાલવું પડે છે. એ જીવના કર્મો જોઈને ન્યાય કરે છે. જ્યારે કૃષ્ણ ક્યારેય પણ એ જીવના દોષો જોઈને ન્યાય કરતા નથી, પણ દયા કરી અને જીવને કૃપાનું દાન કરે છે. અજામિલના પાપો કેટલા